நிவேதாவுக்கு நன்றி. தை 2ஆம் நாள் மாட்டுப் பொங்கலாகும். அக்காலத்தில் வயலை உழுவதற்கு மாடுகளை பயன்படுத்தினார்கள். அதனால் அந்நாளில் மாடுகளை அலங்கரித்து பொங்கல் வைத்து அதற்கு நன்றி கூறுவார்கள். Thank you, Niveda. The third day is called Mattu Pongal, which is a celebration to show gratitude to the cattle which have worked hard with the farmers. On this day, the cattle are decorated, sweet milk rice is cooked again, and gratitude is bestowed. அடுத்த நாள் காணும் பொங்கல். உற்றார் உறவினர் நண்பர்களை கண்டு ஆசி பெறும் நாளாக இது அமைகிறது. ஆனால் காலப்போக்கில் கன்னி பொங்கலாக மாறியது. The next day is Kanum Pongal. On this day, we visit our relatives and get blessing from the elders. For unknown reason, the day is now referred to Kanni Pongal, and it is celebrated differently in different parts of the world. கலைகளில் 64 வகைகள் உண்டு. அதில் இயல், இசை, நாடகம் முக்கியமான 3 ஆகும். இக்கலைகளின் மூலம் பொங்கலை மையமாக வைத்து கண்ணுக்கு விருந்தாக ஒரு படைப்பை படைக்க யுபிசி தமிழ் மாணவர் அமைப்பின் குழுவினர்களை அழைக்கின்றோம். Literature, music, and theatre are among the 64 types of art in Tamil. We now present you with a performance encompassing these 3 aspects and themed Pongal. Vanakkam. I hope everyone is excited and ready to have a wonderful night. We have a great performance in store for you, not to mention a delicious buffet. But before all of that, I would like to present the UBC Tamil Students Association's charity initiative for this year, the Hindu Board Orphanage. The Hindu Board Orphanage is located in Tirunelveli, Jaffna, Sri Lanka. It is home to 201 children, 78 boys and 123 girls who range in age from 5 to 18 years old. The children come from all over the country and from different backgrounds. War, poverty, and neglect are among the many reasons why the children are placed in the orphanage. Life at the orphanage, as you can imagine, is very minimal. Children receive food, shelter, and basic education at the neighboring school, Muttuthambi Mahavidyalayam. This is because funding for the orphanage is limited, with the government only allocating 500 rupees per child per month. 500 rupees works out to be $4 Canadian. Thankfully, a temple in the UK also sponsors 100 children. Now, I had the privilege of spending time with the children at the Hindu Board Orphanage this past summer. And let me tell you, it was an incredible experience. The boys and girls are wonderful. They are cheerful, inquisitive, bright, bold, and above all, kind. One thing that I will never forget is how much kindness and empathy they had for each other. If we think about it, these children have experienced so much pain in their young lives. Imagine being a 5-year-old child and losing the 2 people that will love you most in your life. Imagine having to leave your village, leave everyone that you know, everything that you know, and to be put in an orphanage where you are only one of 201 children. Imagine being able to fit all of your possessions, all your toys, your clothes, into one small suitcase at the foot of your bed. But despite all of this, these children have managed to understand the true meaning of family. The best example that I can give you is this child right here. He was playing near a construction site years ago when blocks of cement had accidentally fallen on his head. As a result, he has permanent brain damage, and he now walks with a bad limp and gets tired very easily. But instead of teasing him or excluding him, the other children do everything in their power to keep him happy.
They laugh at his jokes, get him a chair when he's tired, and I'll never forget this. They help him walk around by holding onto his hand and letting him lean on their shoulder. Sometimes they even carry him. Now, these children face some very serious problems. The orphanage can only provide the children with very basic needs: food, shelter, and education, and at times even those are inadequate. For example, issues like health and hygiene are major concerns. The meals at the orphanage consist of whatever you can buy in the largest quantities for the cheapest prices at the market, and they are of little nutritional value to these growing children. Improper hygiene is also rampant, with frequent lice outbreaks, tooth decay, various strange rashes and infections. These things start out small, but eventually they pose serious health concerns. These children also need emotional support, guidance, and most importantly, a system in place that ensures that they have the proper tools to lead a respectable and sustainable life in the future. The boys have to leave the orphanage at 16 and the girls at 18. Without proper preparation, when it comes time for them to leave, it is like throwing them into the jungle. They have no support system, no skills for the work field, and no idea of where they're going in life. Brilliant girls and boys who have the potential to become great academics, athletes, and musicians have no choice but to return to their relatives, in poverty-stricken villages. They get pulled out of school to work labor jobs or get married off quickly. Children with no relatives end up in even more dangerous situations. With these problems in mind, the UBC Tamil Students Association has two goals for the Hindu Board Orphanage project this year. First, it is to address the health and hygiene issues that are so prevalent at the orphanage by assembling health kits for each child. These health kits would include certain essential items such as combs, brushes, nutritional supplements, and basic medical supplies. All of the profits from our events, as well as the generous donations that we receive, will go towards purchasing these items. The UBC TSA's second goal is to hopefully open doors for the Hindu Board Orphanage project so that it can gain momentum and go on to start music programs, soccer programs, or workshops where the children can learn applicable skills. Your donations, your presence here tonight, your support of the UBC TSA's charity initiative is helping us make a statement. And that statement is that we care. We care about our fellow Tamils, our fellow human beings. I guarantee you that when we send our donations to the Hindu Board Orphanage, the smiles on those children's faces will be even brighter because they will see that a room full of people, a whole community, cares about their well-being. Thank you for helping us make that statement. Ladies and gentlemen, first and foremost, we would like to thank our sponsors. Thank you. Himalaya Restaurant, House of Dosa, Home and Commercial Renovation, Ravi Jayratnam, Lavinia Beauty Studio, Sabina and Jen, Vidu Development Limited, Vignaraja Selladurai, Mutha Dayaparan and Co. Corporation, Muttaya Nathan Tirunathan and Co., Nurmahal Fashions and Fabrics, Sadhna Sari House, Raj Jain, Durga Trading, Edmund George, Insurance Consultant, Green Organic and Natural Food, Sentipan Sentivel, Vijay Manavare and Decoration, Janahan Chandradas, Home Life Real Estate, SA Auto Stock, Teepan, KSR and Associates, Dr. Rajadure Rajamahindran from Land and Food Systems. Columbus Stores, Mount Pleasant Dental Group, Dr. Nanda Rajkumar, Dosa Corner, Lanka Construction Limited, Kirupa Kanapati Pillai, Tillai Kalalayam Dance Academy, Lachumana Pillai Patmayon, Primerica, West Coast Warriors, West Canada Fabrics, Yogaratnam Jayratnam, Safeway, Vasanta Sasidaran, Joanna Gislason, and special thanks to Derek Pulowski from the Blank Vinyl Project for playing the violin.
At this time, we're going to have our door prize raffle draw, and we'd like to invite Mr. Gopinath on stage to present the gifts. And we have a volunteer to draw the tickets for us. Our first winner is number 70, and they're getting a gift card from Safeway. And our second prize goes to number 74, and they're getting a prize donated by West Canada Fashions. 74. Number 74. Oh. Our third prize goes to number 118, and they're receiving a gift donated by Noor Mahal Fashions. Our final prize of the night goes to number 144, and they're receiving a gift donated by Sadhana Sari House. Thank you, Mr. Govina. Alright, thank you Mr. Gopinath again. We will now resume with the play. அம்மா என் ஸ்கீஸை பற்றிங்கன்னு பார்த்தீங்களா? இல்லடாம்மா, பின்னாடியில் போய் தேடி பாரு. அம்மா அங்கே காணும்மா. இந்த வீட்டில் ஒன்றும் வெச்ச இடத்துல இருக்காது. ச்சே, ஒழுங்கா தேடி பார்த்தியாம்மா? அனி, உனக்கு ஒரு சந்தோஷமான செய்தி இருக்கு. நீங்க ரெண்டு பேரும் ரசிக்கவா? என்னப்பா அது? அடுத்த வாரம் நீங்க ஊருக்கு போகணும். தாத்தாவும் பாட்டியும் நீங்க பார்க்கணும் சொன்னாங்க. அதனால் நான் விமான பயண சீட்டு வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன். என்னது? கண்டிப்பா முடியாது. நான் அத்தை ஸ்கீ ட்ரிப் போறேன்ப்பா. என்னது, நீங்க விமான பயண சீட்டு வாங்கிட்டு வந்துட்டீங்களா? எப்போதும் இப்படிதான் முந்திரி கொட்டை மாரி ஏதாச்சும் பண்ணிக்கிட்டு. எனக்கு தெரியும் என்ன பண்றேன்னு. நீ சும்மா இரு. என்ன சும்மா இருன்னு சொல்லிக்கிட்டு? அங்க பாருங்க,
அந்த மூலையில் போன மாதம் ஒரு தொலைக்காட்சி வாங்கினீங்க, இப்போ பாருங்க தூங்குது. இதே மாதிரி தான் போதும், சுமாருன்னு சொன்னால் தான் நடக்கும். இப்போ போலன்னு சொன்னால் என்ன பண்ண போறீங்க? சரியா சொன்னீங்கம்மா, அப்பா எப்பவும் இப்படிதான். ஐயோ நீங்க 2 பேரும் முன்ன சேர்ந்துட்டீங்களா, அவ்வளவுதான் இந்த உலகம். ஆனா நீ பேச்சுக்கல. இப்ப என்ன சொல்ல போறீங்கப்பா? அண்ணி இந்த கொஞ்சம் முக்கியமான விஷயம். தாத்தாவும் பாட்டியும் ரொம்ப சரியில்லாம இருக்காங்க, அதனால நீ ஊருக்கு போகணும். அப்பா என்னப்பா? நான் ஊருக்கு தனியா போக மாட்டேன்ப்பா. என்ன அவ தனியா போறாளா? என்ன பேசுற நீ? அவளை தனியா அனுப்ப வேணாம், தம்பியும் போறான். அம்மா, அப்பா, அக்கா, என்ன என் பேரு கேட்குறீங்க? நீ அக்காவோட ஊருக்கு போக போறான். ஊருக்கா? அக்காவோடைய? எப்போப்பா? அடுத்த வாரம். ஐயா, அரணி நான் 1 தடவை சொன்னா 100 தடவை சொன்ன மாதிரி. அடடா, இதுக்கு மட்டும் குறைச்சல் இல்லை. சரி தலைக்கு மேலே வேலை இருக்கு, வாங்க தேவையான பொருட்கள் எல்லாம் எடுத்து வைக்கலாம். சரி வாங்க எல்லாம் போலாம். இந்த ஐயா 2 பேரும் பார்த்து பத்திரமா இருங்க, நேரத்துக்கு நேரம் சாப்பிடுங்க, மினரல் தண்ணி மட்டும் வாங்கி குடிங்க, சரியா? அப்புறம் யாரும் தெரியாதவங்களாம் பார்த்து பேசிடாதீங்க, பாஸ்போர்ட் பத்திரமா வச்சுக்கோங்க, அது முக்கியம் தெரியுமா? அரணி, ஒரு முக்கியமான விஷயம், என் செல்ல தம்பியை நல்லா பார்த்துக்கோடா. அதுதானம்மா 16 வருஷமா செய்யறேன். போதும்மா, 300 தடவைக்கு மேல சொல்லிட்டீங்க. அம்மா, நீங்க கவலை விடுங்க, கண்ணீரை தொடங்க. அக்காவை நான் பார்த்துக்கிறேன். அரணி இந்தா, நீங்க 2 பேரோட விமான சீட்டு. தாத்தாவும் வீட்டு விலாசம் எடுத்தியா? எடுத்துக்கிட்டேன்ப்பா. ஓ, போய் ஆரம்பிச்சிட்டாங்கப்பா, நாங்க கிளம்புறோம். பத்திரமா போயிட்டு வாங்க. பாய். அப்பா, என்ன சூடுப்பா சென்னை. டேய், நீ சின்ன புத்துக்கிட்ட பாத்தியாடா? எனக்கு எங்கக்கா தெரியும்? ஐயோ, என் அறையிலே மறந்து வச்சுட்டு வந்துட்டேனேடா. என்னது சின்ன புத்த தொலைச்சிட்டியா? என்னக்கா நீங்க இவ்வளவு கவனம் குறைவா இருக்க? இரு அப்பா நான் கூப்பிட்டு சொல்றேன். என்ன அப்பா என் தொலைபேசியில கூப்பிட முடியல? மாமி, ரோமிங் பிளான் மாத்த மறந்துட்டேடா. ஐயோ, உன்னை நம்பி வந்தேன் பாரு, எனக்கு இதுவும் வேணும் இன்னமும் வேணும். சரி இப்படியே உட்கார்ந்தா எப்படி? அந்த செக்யூரிட்டி கிட்ட போய் எப்படி ஊருக்கு போறேன்னு கேட்கறேன். ஐயா, எப்படி இங்கேருந்து கன்னியாகுமரிக்கு போறது? கன்னியாகுமரியா? ஓ தெரியும். நான் ஒரு வாடகை வண்டி கூட்டி வரேன். கருப்பா, ஒரு வாடகை வண்டி வேணும்பா. எந்த ஊருக்கியா? எந்த ஊர் சொன்னா? கோடம்பாக்கம்பா. கோடம்பாக்கமா? சரி. தம்பி போற ஊருக்கு வழி சொல்லு, கருப்பா நீ கொஞ்சம் வழி சொல்லு, என் குழந்தை கூட வழி சொல்லும், எனக்கு பாட்ட நிப்பாட்டு, அன்னைக்கு எங்க ஊரு அந்த பக்கம் வேலையெல்லாம் முடிஞ்சது, வண்டி கட்டி கூட்டி போங்க. கிளியே கிளியே கீக்கி கிளியே, குயிலே குயிலே கூக்கு குயிலே.
வந்தோம்? கன்னியாகுமரிக்கு வந்தோம். ஓ அங்க பார்த்தா யாருங்க நிக்கிறான்னு? அக்கா அவரோட பிடிச்ச ஹீரோ தானே? ஆமா அவர் இங்க என்ன பண்றாரு? என் மேல எவ்வளோ பாசம் வந்தா தாத்தா பாட்டி எனக்கு பிடிச்ச நடிகர் இங்க வர வச்சிருப்பாங்க. சரி சரி வா கிட்ட வா. ஐயோ 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 கட் கட் கட். எங்கேயா அந்த அசிஸ்டன்ட்? ஐயோ இங்க தான் இருக்கிறேன். என்ன எத்தனை தடவை சொல்றது யாரையும் உள்ள விடாதுன்னு. இப்பதானே படம் எடுக்க ஆரம்பிச்சோம், அது கூட வந்துட்டாங்க. ரத்த கொதிப்பே வந்துடும் போல. மாத்திரவே ஏன் இந்த கொலவெறி? இது கன்னியாகுமரி தானே? என்னது கன்னியாகுமரியா? அட இது கோடம்பாக்கம்யா. நீங்க இன்னும் சென்னையில தான் இருக்கிறீங்க. கோடம்பாக்கமா? அப்ப மறுபடியும் தொடர்ந்துட்டுமா? என்னையா இன்னும் உங்களை அனுப்பலையா? சீக்கிரம் அனுப்பியா. ஹலோ ஹலோ வணக்கம். ஓ அப்படியா, சரி சரி சரி, நன்றி நன்றி. என்ன ஆச்சு? அந்த ஹீரோயின் இன்னைக்கு வர முடியாதுன்னு சொல்லிட்டா. என்ன பண்றதுனே தெரியல. இந்த மாரி போனுச்சுன்னா அவ்வளவுதான், என் படம் எடுத்து முடிச்ச மாதிரி தான். டைரக்டர், எங்க அக்கா நல்லா ஆடுவா. டேய் எழுவ யார் இருக்குன்னு கேட்டா? அம்மா நல்லா நல்லா ஆடுவீங்களா? என் படத்துல ஒரு பாட்டு இருக்கு, ஆடுறீங்களாம்மா? சரி சரி சரி. அசிஸ்டன்ட் ரெடி? எல்லாரும் ஓகே? 3, 2, 1 ஆக்ஷன். கொஞ்சேரியா பொட்டு கெட்டு வாரியா குத்தாட்டம் என்னோட ஆடரடியா கொஞ்சேரியா பொட்டு கெட்டு வாரியா குத்தாட்டம் என்னோட ஆடரடியா டைரக்டர், கண்டிப்பா இந்த படம் சூப்பர் ஹிட் தான். கண்டிப்பா கண்டிப்பா ஹிட் ஆகலன்னா என்ன சொல்றதுனே தெரியல. டைரக்டர், இங்கேருந்து எப்படி கன்னியாகுமரிக்கு போகுது? இன்னும் தொலைஞ்சுதான் இருக்கியா? தொலைல கன்னியாகுமரிக்கா? சென்னை பேருந்துக்கு இங்கேருந்து ஆட்டோ பிடிச்சி போங்க. அங்கே நினைக்கிறேன் அரை மணி நேரத்துக்கு ஒரு வாட்டி ஒரு பேருந்து போகும்னு நினைக்கிறேன். அது பிடிச்சி போயிருங்க. தேங்க்யூ. அக்கா இங்க வா சீக்கிரம். என்னடா எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியவா இருக்கு. அங்க பாரு, கன்னியாகுமரி. ஆமா கன்னியாகுமரி இருக்கு. இந்த பஸ் 5 நிமிடத்தில் கன்னியாகுமரிக்கு புறப்படும். இதே சிதம்பரத்தில் 2 மணி நேரம் சாப்பிட நிறுத்துவோம். ஜிங்கி ஜிங்கி ஜிவிக்கு போட்டு ஜில்லு ஜில்லுக்கிற ரவிக்க போட்டு இங்க நீயும் கிளம்பி போற சொல்லு வேகமா. நானும் துணைக்கு வரேன் பேசிக்கிட்டே கண்ணே போவோமா. ஜிஞ்சிக்கா கிச்சிக்கா கிச்சிக்கா
சிதம்பரத்தில் இருக்கிறோம். 2 மணி நேரத்தில் நின்று பேருந்து நாங்கள் கன்னியாகுமரிக்கு புறப்படுவோம். வந்தா வா, இல்லாட்டி போ. அக்கா பசிக்குதுக்கா. தீனி பண்ணா இப்ப தின்னேன். கவலைப்படாதீங்க, அங்க பாருங்க சிவன் கோயில். இந்த சிவன் கோயில்ல எப்போதும் பூஜை நடக்கும். பூஜை முடிஞ்சதும் நல்ல சாப்பாடு போடுவாங்க. அங்க போலாம் வாங்க. யோ, யார் நீ? என் பேர் மாதேஷ்ங்க. வணக்கம் மகேஷ் அண்ணா. மகேஷ் இல்லப்பா, மாதேஷ். நாங்க கேட்ட கேள்விக்கு நீங்க இன்னும் பதில் சொல்லல. உங்களை எப்படி நாங்க நம்புறது? எங்களை ஏமாத்திட்டு போயிட்டீங்கன்னா? நான் பேருந்துல வரும்போது உங்களை பார்த்துட்டு தான் இருந்தேன். நீங்க 2 பேரும் பேசுறத கேட்டு தான் இருந்தேன். நீங்க பேசுறது வெளியூர்னு தெரியுது. நானும் கன்னியாகுமரி தான் போறேன். நீங்க ஏன் என் கூட வரக்கூடாது? நான் உங்களுக்கு தமிழ்நாடு பத்தி அதோட கலாச்சாரம் பத்தி உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன். அது மட்டும் இல்லாம நீங்க மகாராஜா குடும்பத்தை சேர்ந்தவங்க கிடையாது. உங்க பொருளை திருட்டு போய் நான் வாழவா போறேன். அக்கா அவரும் நம்ம கூட வரட்டுமே. ஆனா முதல்ல போய் சாப்பிடும், அப்புறம் இருப்போம். சரி மகேஷ் அவர்களே, உங்க கூட வரோம். மாதேஷ் ஏதோ இதான் கோயில். சிதம்பரம் பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன். இதான் கோயில். சிதம்பரம் ஒரு முக்கியமான நகரம். இந்த நகரத்துல வந்து அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகம் இருக்கு. அது மட்டும் இல்லாம இங்க பல சிறப்பு அம்சம் இங்க இருக்கு. அங்க பாருங்க, கல்யாணம் நடக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். இன்னைக்கு நமக்கு நல்ல விருந்து தான். வாங்க போவோம். சாப்பாடு சாப்பிடும். டேய் அந்த சாப்பாடு நமக்கு இல்லடா. நீங்க இந்த பக்கம் பொண்ணு வீடா இல்ல மாப்பிள்ளை வீடா? பொண்ணு இல்ல மாப்பிள்ளை. இல்ல மாப்பிள்ளை. இல்ல பொண்ணு. என்ன குலப்படி பண்றீங்களா? ஐயோ மன்னிச்சிடுங்க, அவங்க 2 பேரும் இந்த ஊர் இல்ல. அக்கா அதெல்லாம் ஒண்ணு சேர்ந்துட்டோம்ல, இனிமேல் என்ன உள்ள வரலாமா? அப்படி இல்ல. மன்னிச்சிடுங்க, 2 பேரும் வெளியூர். தெரியாம இங்க வந்துட்டாங்க. நான் இங்க இருந்து போயிடும். சூர்யாமா, ஏய் வா போலாம் டி. அருந்ததிய பார்த்தாச்சு, பொம்மி பூ முடிச்சு புருஷ கைய கோத்தாச்சு. எட்டூர் எட்டும்படி தட்டுங்கடா வந்தாளத்த, பாட்டு மழை பாஞ்சி வந்து தோக்கடிக்கும் குத்தாலத்தே. பாட்டு மழை பாஞ்சி வந்து தோக்கடிக்கும் குத்தாலத்தே. சுத்தி போ
எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சா? சரி இப்பயாவது போய் சாப்பிடலாமா? சபா சரி வாங்க நம்ம எல்லாரும் போய் சாப்பிடலாம். அப்பா வயிறே நிறைஞ்சிருச்சு. நம்ம பேருந்துக்கு போவோமா? சரி வா போலாம். அதுக்கு பிறகு நாங்கள் தஞ்சாவூருக்கு போக போறோம். தஞ்சாவூர் பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்க. தஞ்சாவூர் பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கண்ணா. தஞ்சாவூர் தமிழ்நாட்டில் ஒரு முக்கியமான நகரம். இந்த நகரத்தில் தான் பல கோயில் சிறப்பம்சங்கள் இருக்கு. அது மட்டும் இல்லாமல் இங்கே பரதநாட்டியம் மிகவும் பிரபலம். அது மட்டும் இல்லாமல் இங்கே தலையாட்டி பொம்மை பார்த்துருக்கீங்களா? ஓ அதான் தலையாட்டி. தஞ்சாவூர் தலையாட்டி பொம்மைன்னு சொல்லுவாங்க. அதுவும் இங்கே தான் பண்ணுவாங்க. சரி வாங்க கோயிலுக்கு விட்டுருவோம். அங்க பாருங்க ஊர்ல திருவிழா போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். பெரிய நந்தி. நந்தியா? அந்த நந்தி ஒரே கல்ல செஞ்சிருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாம உன்னோட சொன்னா நீங்க வேந்துருவீங்க. என்ன? அங்க தெரியுதா உங்க கோபுரம்? அந்த கோபுரத்தோட நிழல் மண் மேல விழவே விழாது. எப்படி இப்படி எல்லாம்? அதெல்லாம் அப்படிதான் பா. சரி வாங்க போலாம். சரி போலாமா? கோயிலுக்கு. அங்க பாருங்க திருவிழா போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். ஓ வாங்க போலாம். தில்லை கலாலயம் சார்பாக சாரங்கா சசிதரன், தேனுகா சசிதரன், அஸ்வினி சுந்தரம் மற்றும் பனஜா பத்மமோகன் மற்றும் கிரகலட்சுமி சவுந்தரபாண்டியன் நம் கண்களுக்கு விருது படைப்பார்கள். என்னால இன்னைக்கு பாட முடியாதுங்க. என் தொண்டை கட்டி இருக்கு. இன்னைக்கு நம்ம எப்படி நிகழ்ச்சி பண்ண போறோம்? பரவாயில்ல, உங்க பாட்டு பதிவும் செஞ்சு வச்சிருக்கேன். அந்த மைக் செல்ல போட்டு பார்ப்போம். பிடிச்சி நைட்டில் பறக்க போற ஹைட்டில் தலை காலு புரியல தலை கீழா நடக்கிற காசு பணம் தொட்டு மணி இதுங்கிற பாட்டு இல்லை, இங்க என்ன நடக்குது? என் தொண்டை கட்டி இருக்குங்க. என்னால இன்னைக்கு பாட முடியாது. ஏன் என்னாச்சு? வேற யாராவது பாடுறவங்களை கூப்பிடுங்களேன், நிகழ்ச்சி பண்ணணும்ல. இங்க இன்னிசை பாட்டு யாருக்கு தெரியும்? ரொம்ப கஷ்டமாச்சு. ஏராமனோட பாட்டா? ஆமா, நாட்டு பைரவி ராகம். தெரியும், ரூபகத்தாளம் தானே. நான் சின்ன வயசுல பாடியும் பழகியும் இருக்கேன். நான் பாடட்டுமா? கண்டிப்பா நீங்க பாடலாம், எங்களுக்கு எல்லாம் ரொம்ப சந்தோஷம். மாதேஷாவின் இன்னிசையாள பெடைய இளமையில்
ஆமா ஆமா ராஜேஷ், ரொம்ப நன்றி. நீங்க இல்லைன்னா இந்த ஷோவே நடந்துருக்காது. அக்கா, இதெல்லாம் பார்க்கும்போதும் அந்த அக்காவுக்கும் மதேசனாவுக்கும் நல்ல பொருத்த மாதிரி இருக்கு. அந்த அக்கா உன்னோட எவ்வளோ நல்லா ஆடுறாங்க. எதுவுமே யாரு போன கேட்டா நீங்க மன்னிச்சுக்கொள்ளுங்க. எங்களால் நீங்கள் உங்களோட பஸ்ஸை நீங்கள் விட்டுட்டீங்க. நாங்களும் மதுரைக்கு தான் போகிறோம். நீங்கள் எங்களோட வர போகிறீங்களா? இல்லைங்க, மதுரைக்கு அதெல்லாம் என்னால் திருப்பியும் பாட முடியாதுங்க. அவ உங்களை பாட சொல்லலை. நீங்க மதுரைக்கு எங்களோட வந்துட்டு அங்கேயிருந்து நீங்க கன்னியாகுமரி போகலாம். சரிங்க, வாங்க போகலாம். அடியே பொண்ணு, நீங்க எந்த ஊரு? அவர் என்ன அவன் அண்ணாவா? இவன் என் செல்ல தம்பி. என்னை விடுக்கா, இதான் சாக்குன்னு சொல்லிட்டு கிள்ளுறியா? இது வீட்டுக்கு நான் அப்பாட சொல்றேன். டேய், இப்போ நான் அடிச்சேன். அடிக்கிறதுனா என்ன தெரியும் உனக்கு? ஓடாரு நெல்லு. சண்டை போடாதீங்க, இங்க வந்து 2 பேரும் உட்காருங்க. ஓடுற நீ இன்னைக்கு ஒன்று அடிக்காம என் பேர் மாத்திட்டேரு. எங்கடா போற? பேரை மாத்திடலாமா? என்ன பேர் வைக்கலாம்? மீனாட்சி, காமாட்சி, என்ன சொல்லுங்க மனோஜா? மீனாட்சின்னு வச்சிடலாமா? டேய் இரு. அடாடாடா, ஒரே ஒரு கேள்விதானே கேட்டேன், அதுக்கு இவ்வளவு பெரிய கலவரமா? எல்லாம் ஒன்றால்தான். சே, எல்லாம் நம்ம பார்க்குறாங்க. என்ன சத்தம் இங்க? பசங்களா போய்க்காருங்க. வாமா மீனாட்சி, சண்டை போட்டாச்சா? அவ மீனாட்சி மாதிரியே இல்ல, கண்ணகி போல இருக்கா. நீங்க எந்த ஊருங்க? மதுரையா? ஆமா, நான் மதுரையில் பிறந்து வளர்ந்தேன். +2 முடிச்சதுக்கு அப்புறமேல ஊரா போய் நான் கச்சேரி செய்வேன். ஆனா அடுத்த வருஷம் நான் மேல் படிப்பு படிக்க போறேன். அதனால இதுதான் என்னோட கடைசி கச்சேரி மதுரை திருவிழா. திருவிழாவா? ஆமா, இது தை மாசம். அதனால மதுரை மீனாட்சி கோவில பெரிய திருவிழா இருக்கும். பல ஊர்ல இருந்து வந்து கச்சேரி செய்வாங்க. சரிவா, நம்ம எல்லாம் போய் பார்க்கலாம். போலாம். சரி. பார்வதி இங்கதான் இருக்காங்க. இந்த கோவில் 12ஆம் நூற்றாண்டு சுந்தர பாண்டியன் ஆட்சியில் கட்டப்பெற்றது. ஆயிரக்கால் மண்டபம் போயிருக்கீங்களா? நான் அது கலைநயம் மற்றும் கலை சிற்ப கொண்டதுன்னு கேள்விப்பட்டிருக்கேன். நான் கூட போனதில்லை. போலாமாங்க? ஆமா, நீங்க எங்க இருந்து பார்த்தாலும் மண்டபத்தில் இருக்க தூண்கள் எல்லாம் நீர்வழி போல் இருக்கும். நாங்க அதை பார்க்கலாமா? எனக்கு இப்பதான் ஞாபகம் வருது. ஏன் தோழி அஸ்வினி இப்போ அங்கதான் பாடுறா. வாங்க போய் பார்ப்போம். சரி.
ஊர் போய் சேரணும். வாங்க ஊருக்கு போகலாம். ரொம்ப நன்றி லக்ஷ்மி. எங்கள் ஊருக்கு சுற்றி காமிச்சதுக்கு ரொம்ப நன்றி லக்ஷ்மி. போயிட்டு வாங்க. அக்கா பசிக்குதுக்கா. இப்பதானடா தின்ன. பசிக்குதுன்னா வாங்க. அக்கா சூடா என்ன இருக்கு? சூடான தண்ணி இருக்கு, டீ இருக்கு, அடுப்பு இருக்கு. என்ன வேணும்? அப்பா என்ன ஆட்டம். எல்லாம் பேருந்து நிலத்துக்கு போலாமா? நல்லாதான் ஆடுறீங்க வாரேஷ். அகேஷ் இல்லப்பா மாதே. மதுரையிலிருந்து தூத்துக்குடி கன்னியாகுமரி வா 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 வா. மலர் மாதிரி ஏதோ தெரியுது. என்னன்னு தெரியுதா? எனக்கு தெரியாத. இந்தியால பனி பொழியுமா? நான் இங்க எப்பவுமே சூடா இருக்கும்னு நினைச்சேன். ஐயா லூஸ் லூஸ், இது வெப்பமண்டல நாடா, எங்க போய் இங்க பனி பெய்ய போல. ரெண்டு பேரும் என்ன பேசுறீங்க? அது உப்பு, பனிமலை இல்லை அது. அது வந்து உப்பு. தூத்துக்குடியில் கடலோரமாக உப்பு எடுத்து இப்படிதான் மணல் கொட்டுவாங்க. ஐ சி. அது மட்டும் இல்லாமல் தூத்துக்குடியில் மீன்பிடி தொழிலும் ரொம்ப ப்ராப்ளம். அது மட்டும் இல்லாமல் முத்தெடுக்கிறது ரொம்ப ப்ராப்ளம் தூத்துக்குடியில். அப்ப நம்ம போய் பார்க்கலாமே. வாங்க போகலாம்.
சொல்லம்மா மீன் வாங்க பொல்லம்மா மீன் வாங்க பொல்லம்மா பீச்சு கட்டா பொல்லம்மா சொல்லம்மா சொல்லம்மா என்ன வேணும் சொல்லம்மா அத்தம்மா அத்தம்மா பெத்த பொண்ண முத்தம்மா வாடி பட்ட புள்ள வளர்ந்து நெளிஞ்சு போற புள்ள கரடிச்சு பார்த்தாலும் கண்ட கல்ல மாமன் இங்க இருக்கா நீ எங்க போற புள்ள சொன்னா நான் வார பின்னால கணமா கணமா மீன் வாங்க பொல்லம்மா மீன் வாங்க பொல்லம்மா பீச்சு கட்டா பொல்லம்மா சொல்லம்மா சொல்லம்மா என்ன வேணும் சொல்லம்மா அத்தம்மா அத்தம்மா பெத்த பொண்ண முத்தம்மா சரி, நம்ம பேருந்து ஒரு பேசிடலாம். அப்புறம் தாத்தா பாட்டி எங்க இருக்காங்க? ஐயோ தெரியாதே, பட் அவங்க பேர் கண்ணையா கண்ணம்மா. ஓ, கண்ணையா கண்ணம்மாவோட பேர பிள்ளைங்களா நீங்க? அப்போ தனிஷாவோட பிள்ளைங்களா 2 பேர் நீங்க? ஆமா, எங்க அப்பா பேர் உங்களுக்கு எப்படி தெரியும்? அவருக்கு நான் அவ்வளவு ஃபேமஸ் இருக்கேன். அவ்வளோலாம் ஒன்றும் இல்லை, உங்க அப்பாவும் எங்க அப்பாவும் நண்பர்கள், அதனால தெரியும். அதுவும் இல்லாமல் நானும் உங்க தாத்தா பாட்டி வீட்டுக்கு மேலே தான் குடியிருக்கேன். சின்ன வயசுல அங்கே தான் வளர்ந்தேன். நானும் அவங்க தாத்தா பாட்டி தான். சரி, அப்ப நம்ம எல்லாம் ஒண்ணா போலாம். சரி வாங்க போ. அப்ப இனிமே தொலைஞ்சு போக மாட்டோம், சொல்லுங்க. ஆமா ஆமா. என்னடா சொல்லாம கூட ஒரு பொண்ணோட வந்து நிக்கிறேன்? அம்மா அப்படிலாம் ஒன்றும் இல்லைம்மா. அப்புறம் என்ன கதை சொல்ல போறேன்? பாட்டி, இவங்க 2 பேரும் தனிஷாயோட பிள்ளைங்க. அவங்க கனடால தான் வந்திருக்காங்க. பாவம், அவங்களே விலாசத்தை வளர்ச்சிட்டு இப்போதான் ஊர் வந்து சேர்ந்துருக்காங்க. அது தெரியாம நீங்க வேற ஏமா? என்ன நீ என் மவன் தனிஷ் பெத்த பிள்ளைங்களா? இங்க வாங்க. என்ன கஷ்டப்பட்டதுங்களோ, கண்டிப்பா கழித்து போயிருப்பாங்க. வாடாப்பா வா, குளித்து சாப்பிடலாம். நான் அவங்க ஒருத்தருக்கு யாருமே கண்டுக்க மாட்டீங்களா? பாவம் பையன். அருணி அக்கா, உங்களுக்கு சாப்பிட என்ன வேணும்? பாட்டி, ஏன் ஊரே ரொம்ப கலகலப்பா இருக்கு? இன்னைக்கு போகி பண்டிகைடாமா. அத்தா, போகி நானா? போகி பண்டிகை பொங்கல் முன் கொண்டாடுவாங்க. வேண்டாத பொருட்கள் எல்லாம் தூக்கி போடுவாங்க. ஆமா, நான் என் கிழிஞ்ச துணியை கூட தூக்கி போட்டுருவேன். பொருட்கள் போட்டு எரிப்பது நம் வாழ்வில் இருந்த வேண்டாத விஷயம் அனைத்தும் நீக்கி வாழ்க்கை வளமுடன் வாழ்வதையே குறிக்கின்றது. சரியா சொன்ன. போகி ஒரு பொங்கல் உழவர் தினம் மட்டும் இல்லாமல் அதை புத்தாண்டாவை கொண்டாடுறாங்க. போகி அன்னைக்கு நம்ம வேண்டாத பொருட்கள் வாழ்க்கையிலிருந்து நீத்து பொங்கல் அன்னைக்கு நம்ம வளமோட வாழத்தான் இந்த போகி கொண்டாடுறோம். இவ்வளோ விசேஷம். சரி சரி, ரொம்ப பேசிட்டோம். வாங்க ஏதாச்சும் விளையாடலாம். பாட்டுக்கு பாட்டு விளையாடலாமா? விளையாடலாமே. நம்ம ஏன் பொண்ணுக்கார ஒரு அணியாவும் பசங்க ஒரு அணியாவும் விளையாடக்கூடாது? வா, ஏன் நம்ம எல்லாம் பெருசுங்களா என்ன சின்ன கூட விளையாடுறாரு? ஹரி, நீ சரியா சொன்னா, அதே செய்யலாம். வாங்க விளையாடலாம். போட்டி ஆரம்பம். அடி நாக்கு, என் மூக்கு, என் கண்ணு, என் பல்லு, என் ரகை. அடி என்னடி ரக்கம்மா பல்லாக்கு நெரித்து என்னெங்கே குங்குதடி. இரு கண்ணாடி மூக்குத்தி மாணிக்க செவப்பு மச்சான இழுக்குதடி.
தானே. பாவம் பசங்க, பாடலாம் பாடலாம். சரி விளையாண்டது போதும், அவங்க எல்லாரும் போய் தூங்கலாம். நாளைக்கு வெள்ளை ஹரிணி, நர்மதா, அஞ்சினி எழுதிங்க கண்ணுங்களா? ஏன் பாட்டி எங்களை எழுத பிடிங்க. போய் பசங்களை செல்ல பேத்தி எந்திரிமா. தாத்தா பசங்களெல்லாம் எழுப்ப போயிருக்காரு. இன்று பொங்கல், எல்லாரும் வெள்ளனை எழுந்திரிச்சு எண்ணெய் தேய்ச்சி குளிச்சு பொங்கல் கொண்டாட தயாராகுங்க. இன்னைக்கு சூரிய பகவானை வழிபாட வேண்டிய நாள் இருக்கு. தூங்க முடிஞ்சு ஏடு. நர்மதா எந்திரிமா, எனக்கு சமையல வேலை இருக்குல்ல. உங்க வேலை எப்படி போயிட்டு இருக்கு? மாதேஷும் மனோஜும் பொருட்களெல்லாம் தூக்கி வைக்க எனக்கு உதவி பண்ணுவாங்க. சரி சரி. அப்ப எடுத்து கட்டி வை. இந்த கருமா கட்டுறது இல்லையா, எப்படி செய்யறது? கவலைப்படாத, நான் காட்டுறேன். வா. மாதேஷ், அந்த செங்கற்கள் எல்லாம் எடுத்து அங்க அடுக்கி வை. இதோ வைக்கிறேன். நான் வந்துட்டேன். தாத்தா பானை வைக்க செங்கல்லாம் இங்க. மாதேஷ் அடுக்கி வச்சுக்கிட்டு இருக்கா, நீ கொஞ்சம் நேரம் நில்லுமா. என்ன மாதேஷனா இவ்வளோ நேரம் செஞ்சுட்டு இருக்கீங்க? நீங்க செஞ்சு முடிக்கிறதுக்குள்ள விடிஞ்சல் போலையே. ரொம்ப பேசாத, செஞ்சு பார்த்தாதான் தெரியும் அதோட கஷ்டம். ஓ அப்படியா? என்கிட்ட கொடுக்க நான் செய்யறேன். இந்தா போய் செய்ப்போ. ஒழுங்கா தான் கொடுக்கறது, குறைஞ்சா போயிருவீங்க. பாத்தீங்களா எவ்வளவு சீக்கிரம் செஞ்சுட்டேன்னு. ஒரு கல் வச்சதுக்கு இவ்வளவு ஆர்ப்பாட்டமா? எல்லாத்தையும் வச்சிருந்தா தெரியும். நீங்க ரொம்ப பேசுறீங்க. உன்னோட கொஞ்சம் கம்மியா தான் பேசுறேன். அண்ணே போதும் போதும், நல்லா இருந்தா சண்டையை நிப்பாட்டுங்க. சண்டை போடலாட்டி 2 பேருக்கும் பொழுது போவாது. அப்ப எப்படி சண்டை போடாம இருப்பாங்க? கரும்பு கட்டியாச்சு, செங்கல் அடிக்காச்சு, அப்புறம் என்ன செய்ய? தோ அம்மா பாவம் மற்ற பொருட்களோட வராங்க பாருங்க.
பொங்கியதும் தட்டில் ஒரு பொருட்கள்லாம் பானையை போட்டுரு. ஆமா அந்த தட்டுல என்ன இருக்கு? இதுல அரிசி, கருப்பட்டி, முந்திரி பருப்பு மற்றும் நெய். கேட்கறதுக்கே நல்லா இருக்கு. சாப்பிட்டா அப்படி இருக்கும். எப்பவுமே சாப்பாடா? நீ பேசுறியா? ரெண்டு பேரும் சண்டை போடாதுங்க. புத்தாண்டு அன்னைக்கு நான் நல்ல விதமா தொடங்கணும்னு இருக்கேன். ரெண்டு பேரும் சண்டை போட்டு அதுக்கு எடுத்துடாதீங்க. பால் பொங்குது. Thank you for coming to our show today. Let me introduce to you all our performers. Harni Ramasamy, Madheshwaran Selvaraj, Manoj Praveen, Manoj, Vinodini Rajendran, Nadesh Kumar Gopalakrishnan, Danish, Arvind Baltic, Arvind Baltic. Ashwin Pugaris Kharam, Ashwin, and Ashwini Sundarav, Saraswati Madana Sapapati, Sangeeta Shingal, Aji Gunaratnam, Vanaja Patmayohan, Ramada Aldevaraja, Sabarina Sivakumaran, Kirisana Sivakumaran, Tenada Satidaran, Lakshmi Sangabanyan, Cynthia Daniel, Sarika Sathidaran, Ranji Sivasubramaniam, and me. Oh, Ashwin Pugaris Kharam, Nacha Tenappan. And I'd like to thank our MC, Priya Mohanasingam, and Ravi Zen. Oh, I also like to thank our treasurer, Ajanti Navratnam, and our wonderful volunteers, Vinoda Sangmugam, Niveda Ravindranathan, and Yarati Kalinathan, and Yuraj Vivekanathan. Thank you. And David for doing our PA center. I don't know where he is, but thank you, David. நிகழ்வுக்கு வந்திருக்கும் அனைவருக்கும் மீண்டும் எங்கள் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். உங்கள் பெருந்தன்மையினால் ஹிந்து போர்டு ஆர்ஃபனேஜுக்கு இன்று நாம் 1500க்கு மேல நிதியாக சேர்த்திருக்கிறோம். We'd like to thank everyone who came here today. Thank you so much for being a great audience. With your generosity, we managed to raise up to 1,500. மீண்டும் அடுத்த வருடத்தில் சந்திக்கும் வரை பால் பொங்குவது போல் இன்பமும் வாழ்வில் பொங்கி வழிய நன்றி கூறி விடைபெறுகிறோம். பிரியா மோனசிங்கம் மற்றும் Ravindran Balasuri. நன்றி, வணக்கம்.